Well, here we are again. Those of you who've carried over from one video to the next to this one, hello. Thank you to the chat box there and everybody that's come through and supports the channel. Well, we were going to do something different this Sunday, but you guys are relentless. And we just got firebombed with, oh my God, you gotta do Suchita featuring El Capitan. And it's just been, we got the receipts and all the comments and polls and everything. So today we're finally going to do it. I thought we were done with this, the Suga thing, but I don't care. Suga's my man. So whatever he's got going on, I'm gonna show up and support the dude. This is Suchita featuring El Capitan, which I understand is his best friend. Best friend and producer too. Best friend and producer. So let's see what all the fuss is about. You guys really, really wanted me to watch this one, so let's count. Confess what happened with Suga. So my wife thought it was really, really funny this morning. We get into our BTS-filled rants, and she's been on her phone all day doing this. So I was sitting there telling her, and I didn't realize that she was videotaping me, this sneaky person next to me. And I was just explaining how Suga has now become my biased. Your bias record. Huh? It's a bias record. Because your bias was V, and now Suga is bias record. So Suga is my bias record. Man, I still love V. Don't get me wrong. I love V for his music. That's your bias. He's my bias in music as far as BTS music and the solo artists. For me, I'd say I rank it as number 1 V, number 2 RM. As far as bias and personalities, the personalities of the 7, I think that I resonate more with Suga. I think Suga is the dark horse he's the black sheep of the BTS family, of the 7. He's also the most realist to me. I'm not calling these guys fake, by the way. I'm not saying that. When I say realist, meaning he's more of a realist from the street. Like, he's got a lot of street smarts. And I've noticed, and it's taken a long time to notice this because of the gangster that he is. He doesn't say shit. He doesn't do stuff. He shows up. You know what I mean? But Suga is in his own lane. And it starts with his name, and then it goes into the fact that just his personality to me is everything. Anyways, and the fact that he's got a show where he drinks, it would be something that I would do. Only I would be smoking weed and not drinking. So anyways, let's get to it. Let's count it down. Anything else? No, just all right. For you to confess. 1, 2, 3. 네, 특별한 날에는 의미 있는 사람과 함께하면 더 좋지 않습니까? 오늘은 슈스타 제 음악 인생이냐 빼놓을 수 없는 사람과 오늘 함께할 예정인데 소개하도록 하겠습니다. 이름 장희정, 직업 금요일에 만나야 할 것 같은 휴가 찐친. 제가 주인공으로 카메라 앞에서 제 얘기를 한 결과 이제 너무 떨리네요. 민익이 잘 부탁한다. 아니 너무 자주 봐가지고 그러니까 이거 소개를 하는 게 정리하십니까? 편하게 앉으면 정말. So he's a producer, or is that him as an artist? I think he used to be an artist. I really know nothing about 이걸 this 처음에 guy. 보다가 스튜디오에서 보니까 약간 좀 느낌이 좀 다른데 이게 몇 년 만이지? 네가 카메라 이렇게 앞에서 이렇게 녹화하는 게? 진짜 한 7, 8년 정도 된 것 같은데. 왜 이렇게 긴장을 하고 있어? 아니 그 제작진한테도 사전 인터뷰하면서 얘기했다는데 긴장이 된다고. 그치, 왜냐면 이제 니랑 이제 맨날 뭐? 왜냐면 니랑 맨날 이렇게 그러니까
a cool voice. He's got a Yeah, I know. low. 그런 적이 없잖아. 아씨 왜 아이돌이 앞에 있지? 야 너도 아이돌 일단 꺼내봐봐. 야 가져온 거야. 어. 일단 앉아 먹고 시작해. 바로 먹고 시작해야 될 것 같아. Sugar's like, let's pass through all this shit. What do you got for me? Wow. Johnny Walker, top shelf, blue label. 일단 안주 Woo! 우리 그 얘기 한번 해보자고. 와 밥이다 와. 오늘 장희정 나온다고 해가지고 내가 맛있는 음식을 준비했습니다. Yeah, they're not too forthcoming with the Johnny Walker label. 짭조름한 간장 소스라 연유여서 누구나 즐길 수 있고 Looks 납작한 good. 만두에 싸서 먹으면 더 맛있다고. I'm worried about the food. I don't care 간장이 about 많아 the drink. 오늘 좀 먹어봐. 맛있어. 나 솔직히 많이 시켜 먹거든. 나도. 아니 영상에 있잖아 좋지. 나도 자주 시켜 먹는데 픽픽 들어가지고 맛있더라고 이게. 근데 이거 나온다고 Oh, 다이어트 와우. 했거든. 이거 지금 처음 먹네 밥을. Doesn't look appetizing to me. You think it look good? yeah. I don't know. There's something. It looks like they look like worms to me. The texture and the color. 나는 이 친구랑 너무 이제 곡작을 많이 해가지고 하지만 이번에 D-Day 콘서트 D-Day 투어 같이 했는데 아니 공연하다가 이제 마지막 날 이제 마지막 노래를 하기 전에 갑자기 인이어로 한 소리가 들렸습니다. 운동이 잘한다 그래서 뭔 소리지? 이러고 있었는데 그 네 목소리잖아 그지? D-Day 투어 자체를 한번 이야기 한번 해보자고. 아니 뒤에서 왜 그렇게 우냐? 공연하는데 공연하는 사람이 울고 뒤에 세트에 또 울고. 그거는 내가 진짜 할 말 많은 게 어땠을까를 이제 부르면서 울었잖아. 그거는 아직도 영혼이 안 가셔. 지금 방금 내가 술을 마셔서 그런지 모르겠는데 또 울컥해? 아니 그게 아니라 근데 처음에는 나는 뭐 사고가 났다고 생각했어. 왜냐면 난 네 목소리 계속 듣고 있잖아. 근데 얘가 갑자기 노래를 안 불러. 그래서 뭐 문제 있다. 알고 니를 봤는데 얘가 울고 있는 거야. 이렇게 울질 않았다. 이렇게 울질 않았다 야. 할 거는 했다 아 그랬어. 진짜 그거 보고 진짜 거의 한 1초 만에 눈물이 갑자기 팍 쏟아지는 거야. 아니 그게 뭐 쏟아질 일인가? 이제 우리가 어땠을까라는 곡을 작업을 했을 시기에 그게 한 5년 전이다. 6년 전이다. 거의 한 2017? 17? 막 이 정도였을 텐데 그때 우리가 니도 그렇고 나도 그렇고 좀 힘들었어. 상태가 별로 안 좋았어. 저 양진 프라자에서. 방탄소년단 당연히 너무 잘 되고 있을 시기였는데 이제 인간 민용기는 좀 힘들었잖아. 그때. 근데 이제 나도 힘들었잖아. 나는 가수를 이제 그만두고 아무 의미가 없을 수도 있는 어떤 작업들만 매일매일 하고 있었을 테니까 나한테는 엄청 어두웠던 시기거든. 내가 그때 우리가 작업했던 곡이 그렇게 큰 무대에서 막 나오면서 네가 이제 네가 안 울었으면 나도 안 울었을 것 같아. 근데 네가 그거 우니까 난 네 운을 처음 보잖아. 그치 볼 일이 없지. 그런 말 있잖아. 파노라마처럼 막 다 스쳐 지나가더라. 약간 이런 말처럼 그치. 어느 것까지 생각이 났냐면 우리 둘이 그 당시에 양진 프라자에서 피아노 인트로부터 어땠을까 만들고 그리고 뭐 또 주변에 양꼬치집 가가지고 막 얘기하고 밥 먹고 오고 그 당시에 이제 내가 너네 집에 자주 왔잖아. 거기서 막 했던 말들도 갑자기 막 생각나고 그때 내가 봤던 네 모습 중에 네가 너무 힘들어할 때라서 내가 네랑 집에 같이 있다가 이제 나는 집에 가야 돼서 나갈 때 그때 네가 기억할지 모르겠는데 현관문 앞에서 내가 문고리 잡고 윤기야 네 혼자 있을 수 있겠나 이렇게 물어봤던 적이 있어. 그러니까 그런 장면도 엄청 이제 생각이 나면서 막 지금까지 막 생각이 나는 거야. 장면들이 하나하나. 그러면서 이제 마지막에는 그렇게 우리 힘들었는데 너무 멋진 거를 둘이서 하고 있구나 라는 생각이 드니까 와 주체가 안 되더라고. 나 이거 약간 히스토리를 알려줘야 되는데 이게 너 이야기를 좀 한번 해보자고. 이제 히스토리부터 이제
엘캐피탄을 활동하고 있지만 사실 장희정이라는 이름이 훨씬 더 사람들한테 많이 알려져 있는 위대한 탄생으로 데뷔를 했지, 그지? 그치. 되게 히트곡 중에 하나인지 금요일에 만나요도 참여를 했고 가수가 처음에 꿈이어가지고 시작을 한 거지 당연히. 나는 노래를 거의 한 초등학교 4학년 때부터 초등학교 4학년? 내가 음악 시작했을 때보다 더 빨리 시작했네. 나 초등학교 한 5, 6학년 때부터 시작했을 거야. 그때가 시작이었어. 그러니까 엄마 아빠들 개모임 같은 거잖아. 그러면 엄마 아빠들 다 모이잖아. 그래서 노래방에 갔어. 이제 그때 당시에 마이아의 진달래꽃이라는 노래를 불렀어. 진달래꽃. 그걸 이제 불렀는데 어른들이 다 쓰러진 거야. 갑자기 쓰러졌다고? 너무 잘 불러서. 그래. 그래서 그때 처음 희열을 느꼈어. 그 어릴 때. 무대를 한다는 거는 이런 느낌이구나. 내가 노래를 부르는데 사람들이 막 자지러져. 그때부터 노래를 부르기 시작했어? 너무 좋아하게 됐지. 하루 종일 학교 끝나면 그냥 노래방 가고 막 이제 그런 삶을 살다가 이제 한창 오디션 프로그램이 할 때 그때 뭐 위타, K-팝 스타 뭐 이런 프로그램이 있을 때니까. 슈스케는 마감이 끝났을 때였고 그래서 위대한 탄생도 괜찮겠다. MBC에서 했던 거. 그래서 오디션을 보러 갔지. 근데 좀 말도 안 되게 계속 붙더라고. 그때 20위 안에 누구 있었지? 그때 이제 에릭 형, 익남이 형? 링남이 형, 그래서 이제 회사를 간 건가 그러면? 최종 10인 생방송 진출장에서 떨어지고 인생 망했다 하고 이제 쉬고 있는데 이제 로엔이라는 회사에서 연락이 왔지. 한번 볼 수 있냐. 갈게요. 거기 아이유 있었으니까. 그래서 서울로 올라가가지고 처음에는 G.O.D 같은 그룹을 만들 거다. 원래 그래. 우리도 원래는 원타임 같은 모든 루트, 모든 가수들의 처음 루트. 이런 식으로 갈 거다 하고 그렇게 안 가지. 맞아. 노래만 하면 돼. 춤? 안 춰도 돼. 근데 출근하자마자 여기로 들어가래. 안무레스 나오는 거야. 그렇게 데뷔를 한 게 히스토리였지. 우리 알지 않아요? 사실 2014년 데뷔 동기잖아요. 그렇죠. 내가 데뷔하고 나서 방탄소년단 그 데뷔 무대를 내가 봤었어. 그러니까 나 뮤뱅에서 봤던 기억이 나는데. 봤었어. 왜냐면 드라이 리허설 이게 사람 잘 모를 수 있는데 뮤뱅에 가면 이렇게 드라이 리허설 한다고 다 모여가지고 이러고 보잖아. 그래가지고 나도 그때 마주쳤던 기억이 나는데. 그리고 우리가 막 인사도 갔었어. 그치. 난 그거 기억나. 서로 이제 인사했었지. 근데 시를 와가지고 맞아. 야 반갑습니다 뭐 이렇게 했으니까. 맞아. 그때 그게 10년 전이야 10년 전. 근데 이제 그 이야기부터 이제 쭉 해야 되는데 사실 그렇게 이제 가수 활동을 쭉 이어갈 수 있었는데 뭔가 뭐랄까 어느 순간 이제 활동을 안 하게 됐잖아. 뭔가 어떻게 시작해야 될지 모르겠지만 뭔가 이게 진짜 처음 얘기하는 건데 이런 밖에서 이제 어느 순간부터 이제 무대 위에서 노래를 불러야 되는데 그러니까 노래가 잘 안 되는 거야. 그런 느낌 있지. 목이 좀 칼칼하고. 항상 해오던 루틴 같은 곡 그런 거를 부르는데 겉으로는 안 돼. 그래서 이상하다. 계속 막 음이 뒤집어질 것 같은 느낌이 들고 단순히 뭐 그때는 컨디션의 문제겠지 하고 이제 계속 넘겼는데 시간이 지날수록 더 불편해지면서 이제 말할 때까지 갑자기 느껴지더라고. 그러니까 내가 처음 딱 느꼈던 게 이제 회사 안에 복도 끝에 사장님이 지나가는데 안녕하세요 이렇게 인사를 해야 되잖아. 근데 그 말이 안 나오는 거야. 너무 충격적인 거야. 아니 근데 그게 계기가 있어? 혹시 막 그렇게 됐던 계기가 있어? It sounds like it. 트라우마면 트라우마. 그러니까 어느 병원을 가봐도 이 원인을 찾아낸 적이 없어. 그래서 뭐 해결법도 없고 아직까지도 정확한 거는 이제 목의 문제는 아니고 신경적인 Yeah, 그런 느낌이라. absolutely. 그런 상황인데 어떻게 활동을 했냐 진짜. Something on the left side of his brain was 나는
너무 못하고 왜냐면 나는 거의 이제 두려움에 떨다시피 항상 라이브를 했었으니까 그걸 볼 때마다 그때 기억이 막 떠오르면서 이제 못 보겠더라고. 그러니까 너가 이제 완전 이거는 안 될 것 같은데 했던 게 2015, 16쯤이지 않아? 그치. 그맘때쯤 내가 널 처음 봤으니까. 아 2015, 16? 나 처음 봤을 때 머리 색깔 기억나냐? 아니? 기억이 안 나지. 내가 기억하기로는 한 넌 끝나고쯤이었어. 청담동에 있는데 청담동 어디 두부김치 같은 거 시켜놓고 이제 그때 이야기하던 게 기억이 나. 네 기억력 좋다. Because it's food related. 까먹고 있었네. 그러면서 얘가 그때 너 이제 Because he said we went to a place and we ordered 하면서 난 food. 곡을 이렇게 들려줬던 기억 나는데. 맞아. 나도 김미추. 그때 막 계속 곡을 막 쓰고 있다는 상황이었으니까 곡 쓰는 또 친구가 또 있구나 이래가지고 그러면 내가 데모를 넣을 테니까 회사에 네가 이거를 좀 잘 준비해가지고 달라 해가지고 받았는데 그때 얘가 희한하게 딴 회사를 갔어 처음에 딴 회사를 갔어. 감사합니다. 아니 그때까지만 해도 너가 되게 가수로서 더 활동을 하고 싶다라는 열망이 엄청 컸던 시기였어. 맞아, 그때는 그랬지. 나도 엄청 고민 끝에 이제 다른 회사를 결국에는 선택을 하게 됐는데 아직도 내가 맨날 볼 때마다 얘기하지만 노래를 더 했으면 좋겠다라는 마음은 아직도 나 계속 가지고 있거든. 근데 그때 그 이야기 들었었어. 내가 이게 운전하면서 야 가수 할 거면 일단 목부터 좀 고치라고. 이거를 해야지 네가 하고 싶은 걸 할 수 있을 거라고. 그러면서 내가 병원이랑 야 네가 돈이 얼마나 들든 지원해 줄 테니까 네가 천천히 나중에 갚으면 되니까 일단 가수가 하고 싶으면 그 회사에 있는 게 맞는데 그럴 거면 목부터 고치라고 이야기를 하고 그게 2016년 말쯤인 것 같아요. 기억나나? 맞지. 나는 그때 정확히 Oh, 니찬 it's nice. 내 그 느낌을 다 기억하고 있는 게 뭐냐면 이거는 내가 니한테 처음 얘기하는 건데 우리가 지금은 이제 친구가 됐지만 그때 당시에는 내 기준 그리고 내 마음속에서는 비즈니스 친구였단 말이지. 왜냐면 당연히 그렇잖아. 왜냐면 내가 니한테 도움을 요청할 게 있어서 만나게 된 사이고 이제 필요에 의한 친구 약간 이런 느낌이 더 강했는데 근데 그 내가 가진 문제에 대해서 아무도 먼저 그렇게 얘기를 해줄 수가 없었어. 가수가 노래를 못하게 됐다는 거에 대해서 그 누구도 우리 가족도 쉽게 나한테 막 얘기하지 못했거든. 근데 네가 그 얘기를 그냥 차 타고 가다가 운전하면서 그냥 나는 네가 노래하는 게 너무 좋은데 나는 네가 목소리가 빨리 돌아왔으면 좋겠는데 모든 비용을 다 지원을 해줄 테니 그런 건 걱정하지 말고 시골을 한번 받아봐라 라고 얘기를 했잖아. 그때 살짝 이 상을 보면서 눈물 흘렸거든? 몰랐지? 아니 나는 운전하고 있었어. 몰랐지? 운전하고 있으니까. 아니 나는 너무 큰 감동인 거야 그때가. 왜냐면 나한테 처음 그렇게 내 문제에 대해서 그냥 툭 던져줬던 사람? 그냥 네가 처음이니까 너무 고마운 거야. 아니 나는 그랬어. 그냥 나 어제부터 이제 음악을 하고 이제 살았으니까. 근데 그러니까 음악 하는 사람이 음악을 그만둘 때는 더 이상 찾아주는 사람이 없었을 때거든. 근데 그게 아니니까. 어쨌든 노래를 너무 하고 싶어서 가수가 된 사람인데 노래를 못 한다는 거는 어떻게든 이거를 다시 하게끔 해줘야 되는 게 맞지 않나라는 생각을 했었고. 그리고 다시 옵니다. 그래서 나한테 형이야 나 한 번 좀 살리도 하면서 데모를 하나 더 주더라. 맞아. 앨범을 내려고 갔던 건데 뭐 그렇게 되진 않았고 그렇다고 작곡가로 뭔가 할 수 있는 상황도 아니었고 아 그러면 입봉이라도 시켜야 되겠다. 입봉을 시켜야겠다. 그래서 내가 야 예정아 야 요런 스타일로 누구를 만들 건데 한번 작업 한번 해봐 했던 게 땡이었었어. 그게 2018년? 17년 말쯤 2018년. 네. 그때 전화 와가지고 야 이렇게 한번 해봐봐. 알겠어? 그렇게 했는데 며칠 뒤에 뭘 하나 보내준대. 오케이 이렇게 했는데 제이오 RM 휴가 보컬인 거야. 황금 보컬인 거야. 황금 보컬. 갑자기 그래서 뭐지? 그것 때문에 이제 처음 빅히트 사업 가가지고 믹스하고 그랬었잖아. 나도 땡 그거 작업했을 때가 기억이 나는 게
나는 멤버들이랑 그때 우리가 막 미국 막 처음 가가지고 막 이럴 때였어요. 빌보드 뭐 그 여행 가가지고 우리들끼리 이게 몇 원인지를 몰라. 이게 패가 뭔지를 몰라. 근데 우리들이 이렇게 해요. 자, 뭐 1땡, 2땡 이러면 갑자기 땡땡 그러니까 이걸로 뭐 하나 한번 해볼까? 그래가지고 갑자기 야 그럼 야너 땡이라는 노래를 한번 해보자. 이건 처음 듣는다. 근데 심지어 그때 후보를 다 짜놨어 막. 나는 1땡, 2땡, 3땡 뭐 이런 게 나왔어. 그래서 그걸 내가 녹음을 여기서 받고 있었거든. 용어를 기억해, 너네 기억해. 나 여기 내가 비트를 만들어서 올 테니까 그래서 한번 해보자 해가지고. 근데 이제 그때 약간 가능성을 봤거든. 왜냐면 나는 이제 비트를 계속해서 만들어주는 사람이니까. 아무튼 그래가지고 그렇게 반응이 되게 좋았지. 실제로 공연에서 되게 좋은 거고. 근데 땡 작업할 때쯤 어땠을까? 이런 쪽에도 여러 가지 작업을 그때 많이 했었지. 근데 그때까지만 해도 몰랐어. 왜냐면 나는 그때 이제 회사 프로듀서들이랑 계속 작업을 했었으니까 얘랑 이렇게 뭐 맞춰서 할 건가라는 생각을 못 했었거든. 그냥 좋은 거 있으면 그냥 가져와서 이제 내가 또 수정해서 보내고. 근데 그래서 회사를 들어오게 됐지. 너 진짜 열심히 일했잖아. 진짜 열심히. 토마토 것도 했고 회사에서 왔다 갔다 하면서 너무 많이 봤는데 그때마다 네가 튠박하고 있는 거야. 맞아. 용기야 너무 힘들다. 이랬더니 나 기억나. 저 삼성동에서. 그때가 2018, 19년이니까 2018, 19쯤부터 D2를 작업을 했지. 갑자기 나 투어 취소되고 야 이거 It's too, huh? 작업을 He loves it. 너무 맛있어서. 두찜? 너무 맛있다 이거. 와 두찜 진짜 마이크까지 떨어뜨릴 만한 맛이다. 맨날 먹는데 너무 맛있다. 그러니까. 얘기해라. 그래서 Memory the 2020년쯤에 이제 fragmentation. D2 작업을 했지. 이미 어땠을까 나와 있었고. 그리고 내가 너한테 야 이런 노래가 있다. 우리가 옛날에 선조가 했던 이런 음악이 있다. 됐다? 그 이야기를 할 수밖에 없지. 왜냐면 우리 노래 중에 제일 히트한 게 그 곡이네. So he produced the Cheetah. Okay. 갑자기 그거 했을 때가 좀 많이 생각나더라고. 야, 이런 컨셉으로 곡을 만들면 되게 좋을 것 같은데? 했던 게 2020년이었어. 야, 이걸로 만들 거거든? 하면서 네가 보내준 게 데치타 그 원곡. 처음에는 그 곡. 솔직히 제목부터 심상찮아. 데치타 막 국립 막 국악 그래. 그래서 도대체 뭘 꾸미고 있는 거지? 이게 눌러봤더니 막 이런 게 나와. 솔직히 처음엔 멘붕. 처음에는 이걸 어떻게 해야 될지도 모르겠고 그래서 막 이것저것 이제 하다가 니한테 들려주고 잘 모르겠다. 손 좀 봐주라. 그래서 네가 한 말이 야 스피커 들고 나와. 들고 가가지고 아니, 나 흰색 그 제네릭 8030? 8030. 그거 가져가지고 야, 우리가 일주일 안에 끝내야 된다 이거. 아니면 곡 못 낸다. 그래가지고 합숙하면서 야, 이거 한번 해봐. 얘가 하더라고. 야, 이런 스타일로 이렇게 컷 해가지고 이렇게 하면 될 것 같아. 그리고 내가 정리해서 이 스케치 보내줄 테니까 네가 하면 될 것 같아. 그러니까 갑자기 하더라고. 뭐야? 야, 깽다리 한번 내가 찾아볼게. 깽다리. 맞아. 그렇게 했던 게 데스타 시작이었지. 근데 되게 재밌었어 그때. 맞아. 그때 막 작업하다가 그 게임도 하고. 내 스튜디오 여기 있고 방은 여기 있고 이래가지고 끝났다 하면 가가지고 야, 이거 아닌데 수정해. 그러고 나서 난 또 가서 작업하고 뭐 그랬던 게 기억이 나네. 와, 근데 그게 지금 한 3년 전이구나. 근데 데스타는 나도 맨날 그 이야기해. 이만한 걸 또 만들어낼 수 있을까? 그건 나도 똑같아. 그러니까 인생에 있어가지고 이 정도의 임팩트가 있는 걸 만들어낼 수 있을까를 항상 비교를 한단 말이지. 그 D2 나오고 그 해 에잇을 했습니다. 그리고 이제 그때부터 장희정, LK피탄의 전성기가 시작됐지. 작년에 또 히트곡 중에 하나가 이제 또
백대지 있었으니까. 진짜 바쁘게 사는 것 같아. 아니 뭐 선비 선배님, 뭐 투바투, NCT, 뭐 최근에 버추얼 플레이브. 뭐 좀 활발하게 이렇게 일을 하고 있는데 어때? 사실 지금 생각해 보면 뭐 지금은 당연히 뭐 나는 디지털을 쓴 사람이고 뭘 쓴 사람이고 어떤 거를 쓴 사람이 됐지만 가끔씩 막 이런 생각이 든단 말이야. 나 어떻게 하다가 이렇게 됐지? 이렇게 하다가 된 거지. 그니까 솔직히 말도 안 됐잖아. 그때 2016년도, 2015년도 때는 갑자기 가수를 못하게 돼서 그럼 작곡가 해야겠다 이러면서 작곡을 시작을 했는데 이렇게 된 게 나는 맨날 얘한테 얘기하지만 그냥 네가 다 키웠다. 아니야, 뭐 내가 켰냐. 얘는 너한테 아빠라 그런다니까요, 평소에. 맞아. 왜냐면 나도 우리 아빠한테도 얘기했어. 장희정을 키운 사람은 아빠가 맞아. 근데 엘캐피탄을 키운 사람은 윤기야 아빠. 그래서 두 번째 아빠야. 아니 근데 나는 이제 그 과정을 다 봤으니까. 근데 내가 봤던 거는 되게 가능성이 있었어. 그 가능성이 뭐냐면 내가 그 후배들한테도 맨날 얘기하는 게 앉아서 있을 시간이 많은 애들 있지. 그러니까 만드는 건 할 수 있어. 누구나 만들 수 있어. 근데 앉아가지고 오케이 할 수 있어. 뭔가를 만들어서 지금 보여줄 수 있어. 오래 앉아 있을 수 있는 애들이 난 그게 재능이라고 봐. 근데 그 재능을 봤지. 얘는 그냥 어떻게든 야 너 이런 스타일로 할 건데 주면 돼 했을 때 못해도 일주일 안에는 가지고 오니까. Sorry. I'm just enthralled. I think this dynamic is really cool between them two. And you can tell that he loves him a lot. He loves Sugar a lot. And he doesn't have a problem with saying that at all. Like he told his dad, you raised me, but Sugar raised El Capitan. You know what I mean? So it's vague about, because I don't know what the situation is, so maybe you guys could tell me. But I don't want this to go blowing up and hate comments and everything for what I'm about to say. And I think I've asked this before, but I never got a real clear answer, or nobody just... Was there an issue with Sugar? Was he having issues with substances or anything? That's because from what I'm gathering, not only that, but what I've heard and read other posts and stuff what other people have said before, I do know that uniformly I've heard that there was some kind of a substance issue. So I don't know. Why do I say that? It seems like when they keep saying you were going through a lot at that time, that could mean anything and everything. But looking at I Need You Now, the video, them kind of like going through each one of their vices, I guess you could say. The whole pills thing comes up again. No, it wasn't him. Who? In the video, it wasn't him. It was J Hope, the one that was having the pills. Really? I always thought it was Sugar that was... They've been told you on. Well, I may have forgotten. I'm old, man. I'm 52 years old. He just forgets everything, guys. 52 years old, and I smoke a lot of wacky tobacco. My memory can be phased. Can be a little crazy sometimes. Anyways, I'll have more to say at the end, because I think now I understand why you guys wanted us to watch it. It's a very it's a very emotional thing. There's a lot of emotional tension there. And Bobby's like, are you getting emotional? I think you need your emotional support, Kitty. 그게 보이긴 했어. 그래가지고 같이 작업을 한 거지. 이제 니랑 작업을 할 때 초반부에는 약간 어려웠어. Sit down, buddy. 왜냐면 네가 막 친절하게 막 Notice they ain't touched that Johnny Walker at all. 이렇게 하고 이런 거를 이렇게 한번 해보면 어떨까? 약간 이런 느낌 A 아니야? little bit. 야, A little bit. 괜찮아? Usually they're already halfway done. 야 몰라? 약간 이런 스타일이잖아. 그래서 초반에는 너무 내가 아는 게 뭐지? 나 모르는데? 그랬는데 이제 이게 거의 한 6, 7년 동안 이제 뭐 실력도 늘고 했으니까 뭐 그런 거겠지만 이제는 뭐 네가 야 알지?
안다. 그렇게 그런 느낌이야. 야. 나는 이제 작업하면서 되게 편한 게 어쨌든 나는 낮에 일을 하니까 일을 하고 있으니까. 근데 얘는 밤에 깨 있거든요. 근데 나는 어떻게 외부에 이야기하냐면 24시간 돌아간다 우리는. 내가 깨 있을 때는 내가 작업하고 내가 잘 때는 그 친구가 작업한다. 그치. 지금 이 촬영 때문에 밤낮을 바꾼 거거든 억지로. 처음으로. 이걸 위해서? 왜냐면 붓기도 빼야 되고. 그 정도야? 왜냐면 너무 오랜만이고. 얘 니랑 이런 거 하는 처음 자리니까. 아니 나는 이렇게 써서 보내면 다음날 와 있어 이렇게. 야 이정아 이렇게 내가 스케치 해가지고 보내니까 이거 정리해가지고 보내줘. 그럼 봐서 난 또 수정하고. 근데 거기에 피드백은 대박. 될 것 같은데? 왜? 이런 게 아니라, 야 좀만 더 하면 될 것 같은데? 아이 어떤 느낌인지 알냐? 약간 이렇게 하면 될 것 같은데? 약간 이런 느낌. 그치. 그거를 내가 지금은 이해를 한다는 게 너무 신기해. 그러니까 너랑 이제 작업을 꽤 많이 했지. 30곡을 하지 않았나 같이? 그 정도. 발매된 거? 발매된 게 몇 곡 정도 되려나? 한 20곡. 내가 이제 여러 가지 이야기를 할 때마다 잘 모르겠는데 했던 게 있어. 막 수정하기 때 까다롭거나 이런 것들. 아니 근데 왜냐면 그러니까 예를 들어서 이제 내가 생각한 방향이 있어. 그러니까 네가 이런 식으로 해봐라고 하는 곡 안에서도 이제 내 기준이 있잖아. 근데 이거는 이렇게 해야 되는 게 맞는 것 같은데 네가 뭔가 아니라고 할 때 초반에는 스트레스를 받았지 당연히. 왜냐면 우리가 생각도 다르고 갑자기 어떻게 하다 만났고 그러다 보니까 이제 의견을 좁히는 게 쉽지가 않았는데 지금은 전혀 그런 게 없어. 왜냐면 결과적으로 네가 다 맞았어. 근데 나는 이제 토를 안 갈아. 네가 야 이정아 이거 아니야. 1 더하기 1 5야. 내가 잘못 알고 있었구나. 그런 느낌이야 지금은. 아니야 이거. 근데 아니 뭐 결과론적으로는 이제 그렇게 그러니까. 생각하면 이제 그렇게 될 수는 있겠지만 아니 그래가지고 내가 D-Day 투어 때도 뉴욕 가자마자 내가 그 리허설 하고 뉴욕에서 이제 첫 공연이잖아. 그때마다 이제 내가 이제 하고 나면 이거 좋았다, 잘했다 뭐 이런 얘기 네가 해주고 있으니까 얘가 무대를 되게 하고 싶어 할 건데 한번 세워야겠다라는 생각을 그때부터 했다고? 그럼 그냥 그 투어가 기니까. 근데 나는 그때부터 네가 무대를 서고 싶다라는 게 많이 느껴졌거든. 실제로 이야기를 많이 했고. 그래가지고 파이널 때 살아간 거지. 기다리던 에어캡틴 장이전 이정아 가보자고. 너무 신나더라고. 너무 재밌었어. 그러니까 예전부터 얘기했잖아. 야 DJ 좀 해봐. 뭐 다음에 뭔가 해볼 수 있지 않을까? 하면서 얘기를 했었잖아. 그래서 계속 연습을 하고는 있었지. 근데 공연하는 거 내가 따라가는 거 처음이잖아. 그러니까 뭐 방탄소년단 콘서트는 뭐 항상 가서 이제 봤지만 이제 네가 혼자서 하는 콘서트는 처음이었으니까 내가 직관했잖아. 바로 옆에서. 이제 그거를 계속 보다 보니까 그러니까 너무 하고 싶은 거야. 그치. 옛날 생각 너무 나고. 아니 그치 그 있지. 무대에 너무 서고 싶은 거야. 근데 나는 지금 역할이 다르니까 나는 윤기의 스텝으로서 온 거니까 충실해야지 하고 막 억누르던 모먼트도 있었고 공연 끝나고 이제 호텔 혼자 들어가서도 나도 가수를 계속 했었으면 어땠을까라는 생각을 막 그냥 혼자서 그냥 지나가는 생각으로 했었었는데 네가 야 너 DJ로 한국 콘서트 설래? 하길래 너무 고마웠지. 또 해야지. 그러니까 나 우리 밴드도 그렇고 다 하는 얘기가 그래서 언제 다시 할 수 있어요? 이런 얘기 하잖아. 되게. 그러니까 나도 딱 앵콜콘 끝나고 나서 다른 열정이 불타오르는 거야. DJ 나 할래. 윤기 말 다 맞아. 나 DJ 더 열심히 할 거야. 윤기랑 DJ 듀오 할 거야. 이런 생각이 확실했고 그리고 니랑 하니까 너무 재밌는 거야. 그러니까 니랑 맨날 이제 그 골방에서 어두운 데서 둘이서만 하다가 이렇게 몇만 명이 있는 큰 공연장에서 뭔가 교류를 한 적은 처음이잖아. 근데 엄청 부담도 있었어. 그치 이게 크니까 되게. 너무 크고 너무 오랜만이고. 잘했어. 야, 첫날은 좀 어버버되더만 첫날부터 갑자기 머리 풀고. 나는 이런 얘기 좀 처음 하는 것 같긴 한데 투어를 진행을 하는 데 있어가지고 나도 부담감 되게 컸었거든. 왜냐면 솔로로 해본 적도 없지. 나도 처음이었고 회사도 처음이었고 우리 모두가 처음인 거야 솔로 투어는. 그래서 내가 되게 디테일하게
그 요청을 많이 했거든. 연출적으로 이렇게 해줬으면 좋겠고. 나도 엄청 무서운 거야. 그냥 안 해봤으니까. 그렇다고 내가 쫄 수는 없잖아. 내가 가서 안 될 것 같은데 어떡하니? 이런 내가 그런 얘기 안 하잖아. 아예 다 처음인데 처음이라고 이야기를 할 수가 없는 상황인 거야. 그래서 되게 세게 이야기할 수밖에 없어. 이건 이렇게 하셔야 되고 연출은 이렇게 하셔야 되고. 그래서 이번 투어 진행하면서 솔직히 많이 힘들었어. 내 개인적으로는 되게. 어쨌든 그 과정을 다 겪고 이제 파이널까지 오면서 나는 완벽한 투어의 형태였다 정도로 나는 이제 보고 있거든. 되게 너무 재밌게 다들 일했으니까 좋은 공연이지 않았나 정도로 생각을 하다가 한 달 딱 지나고 보니까 아 내가 부담감이 있었구나. 책임감이라는 게 쉽지가 않더라고. 그치. 근데 이제 팬들은 분명히 뭐 이정이랑 윤기랑 같이 투어를 떠났으니 공연 끝나고 나서는 막 서로 재밌게 얘기도 할 거고 술도 마실 거고 그랬을 거라고 당연히 생각을 하겠지만 사실 막 네가 거의 혼자 있었잖아. 호텔 방에. 나도 솔직히 공연 끝나고 나면 심심하잖아. 그래서 네 방 가가지고 이게 뭐하노? 하고 싶었던 적이 엄청 많거든. 내가 거기 가 있으니까. 그 친구가 옆에 가 있는데 뭔가 우리가 막 맞닥뜨리는 시간이 그렇게 많지는 않았잖아. 아 그치. 그리고 내가 본 바로는 진짜 그 부담감에 네가 좀 힘들어하고 있을 수는 있겠다라는 생각을 하게 됐었거든. 어떻게 보면은 윤기가 조금 무서워할 수도 있겠다라는 생각도 했고. 뒷상황을 네가 다 이제 봐서 그렇지만 약해질 수가 없는 상황이었어 항상. 근데 나는 근데 그게 힘들거나 나쁘지가 않아. 너무 즐거워 그냥. 이번 투어하면서 아 내가 할 수 있는 음악의 장르도 훨씬 더 많아졌구나. 그리고 재밌는 것들이 훨씬 더 많구나라는 걸 알았지 뭐. 맞아, 너무 재밌었어. 그런 여러 가지 되게 히스토리가 쌓여가지고 만들어진 공연이지 않나? 난 너무 성공적이었다고 본다. 너무 잘했다 진짜. 너무 고생했다 진짜. Bobby, no. 아 근데 우리가 이제 활동을 10년 했어. 10년 동안 너무 바비. 다이나믹하게 살았잖아. 그치. 어때? 지금 2023년에 장희정은 어떻게 좀 마음이 좀 편해? 내가 너 처음 봤을 때 다르게 마음이 좀 편해 보여가지고. 좀 편해졌어. 그러니까 2013년도 그때쯤 나를 생각해보면은 그냥 사람이 너무 좋았어. 사람이 너무 좋고 세상이 그냥 옛날 아름다웠어. 너무 즐겁고 그래서 항상 웃고 다니고 말도 엄청 많고 텐션 엄청 높고 지금 엄청 달라졌다고 얘기를 하거든. 그때 당시에 내 마음을 온전히 열어서 좋아했던 사람도 있고 그랬는데 내가 생각하던 거랑 너무 반대의 모습으로 나를 대하고 있었고 사람에 대한 배신이나 그런 것도 많이 느끼게 되면서 그러면서 게다가 알 수 없는 이유로 이제 노래도 못하게 되고 뭔가 그런 게 많이 겹쳐서 사람들이 피하게 됐었어. 내가 너 처음 만났을 때는 딱 그런 상태였어. 사람들이 잘 못 만나고 막. 딱 네 만났을 때. 그래. 그래서 특히 더 니한테 고마운 게 많지. 왜냐면 나는 어두운 시기를 너무 혼자서 지내던 사람이었는데 진짜 네 하나 때문에 나는 밝아졌고 다시. 나도 어딘지 그런 게 좀 아다리가 좀 잘 맞지 않았을까. 근데 내가 느끼기에는 많이 달라졌어. 되게 편해 보여 지금. 맞아. 자신감도 많이 붙었고 되게 좋은 것 같아. 이대로만 가면 될 것 같아. 나는 윤기 뱃살 잡고 끝까지 있을 거고. 장희정의 뒷모습을 한번 들고 약간 좀 멋있는데? 잘할 수 있겠죠 이거는? 잘할 거야. 지금 잘하고 있긴 하지만 LK피타는 인간 장희정이 가지고 있는 꿈 같은 게 있어? 어떻게 했으면 좋겠어? 나는 뭐 빈말이 아니라 니랑 같이 우리 늙어서 또 뭔가 멋있는 걸 계속 했으면 좋겠고 멋있는 음악을 만들었으면 좋겠고 그리고 대치타 같은 아주 센세이션한 음악을 하나 더 만들어보고 싶고 그거는 약간 좀 운명처럼 찾아오는 거고 저희가 이제 여기 사인해가지고 내 사인? 사인 얼마나 하는 거지? 사인을 제가 해본 지가 카드 이거 말고 카드 이거 말고 너무 오랜만에
이정빠. 아, 네, 안녕하세요. 네. 그러면 어떻게 해줄 거냐? 네, 비싸겠어. 아이고 수고했다 야. Yeah, that's Scotch, I think. So it looks like. 팀 슈가에서 음. 이름 슈가, 어거스티, 민윤희, 피아는 어거스티 DJ 투어의 솔로 아티스트로서 28회의 공연을 최고로 사고 없이 모두 마쳤기에 그 공로를 인정합니다. 그리고 팀 슈가에게 아티스트로서 모범을 보였으므로 이 상패를 드립니다. Aw. 제가 오늘 오프닝 때 특별한 날이라고 했는데 슈치타 시즌 1의 마지막 녹화였고 마지막 방송입니다. 그리고 공식적인 스케줄의 마지막이기도 하고 2022년 12월 남준이가 가져온 위스키와 전통주 시작으로 다양한 분야에서 정말 많은 분들을 만나면서 이야기를 했는데 시즌 2가 있겠죠? 있었으면 좋겠다. 와, 이런 거 하지 마. 이게 약간 자기적이야, 되게. 네, 갈게요. 자, 하나, 둘, 뿅! 네, 슈치타. 네, 슈치타에 오신 여러분들 환영합니다. 저는 주인 슈치타입니다. 이 프로그램을 왜 하게 된 겁니까, 형님? 이거는 솔직히 앨범이 나왔을 때 개념으로 유튜브를 나가야 되는데 그걸 좀 해주려고 멤버들한테 RM, 팀, 태호, 지민, 휘, 전정구. 뭐 반갑습니다. 아유, 안녕하십니까. 안녕하세요. 편하게 앉으십니다. 잘 지냈어요? 편안하게 하시면 돼요. 편안하게. 이런 자리 아니면은 대화할 기회가 없고 우연한 편하게 술 한잔 굿보이! 컴백! 댄스 하면 돼요. 댄스. 너무 좋다. 근데 진짜 음악 진짜 정말 음악 얘기해 음악하는 사람이랑 얘기를 하면은 이걸 알아봐 주면은 너무 기분이 좋단 말이야. 음악이 아니라 막 시간 가는 줄 모르겠어. Is that Felix? 너무 낭만을 쫓는 거일 수도 있지만 정말 음악으로 많이 구원된 사람이 많다고 저 또한 마찬가지. 항상 후배한테 조급해하지 말라고 조급하면 그게 보여. 쉴 때는 정말 푹 쉬어주고 하고 싶은 것들 많이 하고 맞아요. 괜찮하게 할 수 있어 이라는 마인드로 하는 거거든요. 나한테 문자할 때 있죠. 네. 그 문자들로 인해서 잊혀졌다가 다시 안 잊혀지는 사람이 되는 느낌. 진짜 네 하나 때문에 밝아졌고 다시. 팬분들한테 계속해서 어떤 네. 그래도 정기적인 컨텐츠를 주고 싶다. 그 맞아 그 일념 하나만 마음이 그 마음이 다 해내게 하는 것 같아. 끝까지 뭔가라도 함께 밴드와 함께하는 그 무엇이 됐건 하면 돼. 넌 절대 혼자인 게 아니고 두려워하지 마 이렇게 얘기해주고 싶고. 말이 필요한 거야, 사실. 가족이죠, 가족. 앞으로도 얼마나 시간이 지나고 길게 더 나아갈지 모르겠지만 꼬마랑 할아버지가 됐을 때도 그때까지도 BTS와 방탄소년단이 함께 했으면 좋겠다가 제 꿈입니다. 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 고생 많으셨어요. How's cat? 아이고 뭐 거창한 인사를 하고 싶지가 않아요 지금부터. 조금만 기다리시면 7명이서 방방 뛰면서 무대하는 우리를 볼 수 있지 않을까. 그날을 상상을 많이 합니다. 아마 있지 않을까 우리가 또. 원래 우리라는 방탄이라는 팀은 원래 그랬던 팀이었으니까. 아무튼 너무 감사하고 너무 수고하셨습니다. Very cool. Very cool. Brings back memories of a best friend that I had for the longest time. And
the thing with him was that he reminded me of this guy a lot in the terms of that he was always into music. He knew that I was a record producer, and I mean, he kind of grew up with me in that way. They've always known, he always knew that I was gonna do music. I was a drummer, and he was always one of these cats when we got together, when we would go out. He would show me music. A great portion of the music that I fell in love with was because of my best friend at the time. And he would show me music, and it was great. We had the same taste, I guess you could say, or maybe I adopted his taste. But we went through a lot of the same situations. The only difference is that he ended up being an asshole later, and caught him in a lie. And to me, you know, there are certain things that are forgivable, but in my friendships, especially if we're going to be totally close like that, lying, you never lie to me. I never lie to you. You don't lie to me. And that was it. Dude got caught in a lie. And after all those years, I know it sounds crazy. I should have just forgave him and all that. But to me, I guess friendship is about being able to work through some of those things. But there are lines. There are borders that people, I'm sure that Sugar and El Capitan have, you know, there are, how do you call those? Borderlines, or there are Borderline. yeah, not borderlines. There's when you set your boundaries, Oh, there are boundaries that you don't cross, and that was just one boundary him and I had with each other, and he broke it. He broke the very boundary that he had set up for the both of us over a girl. And it was when we were super young. I lied to him about a girl. It was over something dumb. And I just remember him saying, don't ever lie to me like that ever again. We're going to be best friends. We're going to be brothers. The rule is we don't lie to each other, ever. We always tell each other the truth. Never lie. Always be honest. And that's how we kind of, you know, we worked that. And that was one of the, at least I thought was the glue of our thing. Anyways, he broke it. That was that. But this episode reminds me of that. Reminds me of that kind of a relationship that you have. And, you know, not everybody has those relationships. I have that relationship now with my wife, right? But between two dudes, you know, I guess it's a different dynamic. You know, I had two other brothers, and I guess my older brother, I definitely got along with a little more. My youngest brother, it's never been there for the both of us. I don't know why. We've just never vibed. To this day, we don't really talk to each other, which is sad because he's my brother. But we just have, he literally represents everything that I do not stand for. Everything that I am against, I have a brother who is for. It's super odd. At the same time, it hurts too, because, you know, again, just like having a best friend, you kind of want to work through those issues, but just people are going to be the way that they are. I'm sure he probably feels the same way about me. So is my friend to this day. It's just because of my past, and like what these guys have gone through so much with each other, that one has seen the other in their worst moments. And I kind of feel like they were responsible with those moments for the other person, because El Capitan saw what Sugar was going through. And do you understand what I mean? Meaning that they had their boundaries worked out, where he knew what he could and could not say, vice versa. And they had that no matter what, you know what I mean? There was the unspoken boundaries that they didn't break. And that's very special to find. And I'm glad that he found that. With me and my friend and my little brother, it just never was there like that. We didn't have that glue, you know what I mean, that kept those things, didn't have that understanding. And you know what? Most people don't. You know what I mean? There are a lot of stories like mine where there was once my bestest of best friends, and that person is not in their life anymore. But that's part of growing up. It's a process that I think everybody goes through. I think it's luck. When you find your image, like your mirror image in a person, you know what I mean? And you can keep that friendship forever.
There are definitely people who have that, and those people are super lucky. So Sugar's very lucky to have him, and vice versa. And not only that, they also kind of came up, and he said it too. He kind of said it in a way that I thought was unique, and he was honest, which was, our friendship was a business friendship at first, you know. And I think that took Sugar back. Like, he was like, oh, okay, all right. But the way that he morphed that into, but it became more than that pretty soon, you know, and it didn't have to be. And pretty much that, I think that relationship was really cauterized at the point that he said he'd pay for his expenses to get his voice back on track. And I think that's when he knew that it was a real friendship. So great suggestion, guys. I understand now why you wanted us to take a look at this. It was definitely worth it. Thank you for the suggestion. I'm sure Bobby liked it too when he was trying to watch it. But yeah, that's awesome. And that was season 1. So if there is ever going to be a season 2, it's going to be soon. Let's see. Yeah. So, because I know that there's not a season 2, because that was in 2022, right? It was between, I think it was between 2022 and 2023. I think it actually came out 2023. Gotcha. All right. There is no second season. I don't think No. so. If there is, let us know, but I don't think so. I don't know. Maybe I want to be on his show. That would be dope. I would, let's see. If I was going to be on the Sugar Show, what drink would I bring him? Hennessy. That's the only bottle I don't see up there. You know, he's got scotch, he's got whiskey, all that stuff. I don't see any tequila. Then again, I didn't see the rest of the interviews, to be honest. There's 27 of them. I think we've only covered 8 of them at this point. Right. So I didn't see a Hennessy bottle. But if I ever get on Sugar, if you ever invite me on your show, I promise it'll be an interesting show between the both of us, because I think we'll speak the same music language, not the same language as far, because I wish I could speak Korean. I cannot. I barely speak English. Anyways, but I will bring you Hennessy, sir. And I will bring you good 1-barrel type Hennessy, like the real expensive shit, man. So, you know, hit a boy up if you want that good Hennessy. If you want that good brown, let me know. Anyways, thank you guys for stopping by. And if you haven't yet, please like, subscribe, and put the notification bell on. Let you know the next time we drop one of these videos as we search for more content. Your suggestions are greatly appreciated. Please let us have it down in the comments, and we will talk to you soon. Oh, chat box, thank you for stopping by. All of you guys, man, thank you so much. And for those of you who just kind of linger and watch us do our thing on Sunday and don't participate, hello to you. It'd be nice if you just check in. Check in. Let us know where you're watching from. Talk to you guys later. Peace.